ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀਕੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੰਬਨੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਆ, ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है। देखो आ प्रश्न का आंसर तो एक्सप्लेनेशन आप पहला देती सी कि 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ जो सोधां संविधान दे विच होईयां ने वो इन्हां दे विचों किस नाल संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ बच्चे ये तो नहीं हैगा, ठीक है, क्योंकि दल बदलू आ, नन ऑफ दीज भी है नहीं, क्योंकि इन्हां दो दे विचों आंसर आ। तो पंचायती राज तुहानूं पता एच भी ये तो कॉमन हो गया। हुण इहदे च आके थोड़ी जी तुहाडी गरारी फसूगी, पहला जो म्यूनसिपैलिटी आ तो इहदा करैक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाऊगा। तो बच्चे पहला देख लिओ तुसीं, उहदे ते मैं समझाई हुई है ये वाली चीज़। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू द DPSP मीनस के इनू आप शॉर्ट च बोल दिंदे आ डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो किहड़े भाग दे नाल संबंधित है। तो बच्चे इत्थे पहला मैं तुहानूं एक चीज़ क्लीयर करदा, तो आप दो तीन भाग ने जिहड़े पहले उन्हां दे बारे भी इत्थे थोड़ा जिहा डिस्कस कर लईए। जिहड़ा देखो भाग पहला हैगा, ठीक है, भाग पहले दे विच की है बच्चे यूनीयन एंड टैरेटरी दे बारे गल की गई है। इस तो बाद अपने संविधान का हुंदा भाग दूसरा, तो भाग दूसरे दे विच काहदे बारे गल की गई है। भाग दो दे विच गल की गई है सिटीजनशिप दे बारे। ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक आर्टिकल कवर होंगे अनुच्छेद। ਇਹਦੇ 'ਚ जे 4 ਤੇ खत्म तो 5 ਤੋਂ स्टार्ट करके 11 तक ने, ठीक है, मीनस के नागरिकता। फिर इस तो बाद आउंदा अगला भाग ते भाग तीसरा। ਇਹਦੇ 'ਚ की ने फंडामेंटल राइट्स ने, यह 12 तो लैके 35 तक आ। तो बच्चे हर एग्जाम के थोनों ये एक या दो प्रश्न पक्का देखने को मिलणगे। मोस्ट इंपोर्टेंट भाग आ, इहदे लई आपां एक सैपरेट वीडियो ही रखांगे जो कल्ली भाग तीजा फंडामेंटल राइट्स नूं लेके होगी। और इस तो बाद आउंदा भाग चौथा जिन्हों असी नाम दिंदे आ DPSP डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये 36 तो लैके 51 तक आर्टिकल कवर किए जाते हैं। फिर इस तो बाद यदा आंसर तो थोनों क्लीयर हो गया कि DPSP इन्हां दे विचों किहड़े भाग दे विच है, ठीक है, भाग 4 आ जाऊगा, यदा करैक्ट आंसर हो जाऊगा ऑप्शन ए। तो ये हो गया। इस तो बाद इसे दे विच ही एक भाग 4A जोड़िया गया सीगा बाद दे विच, और आर्टिकल जोड़े गए सी 52A दे विच, ते जिहदा नाम रखिया सीगा बच्चे की इहदे च फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल की ने ड्यूटीज़ ने, इन्हां दे बारे भी आपां गल करांगे कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने किवें इन्हां नूं रिकमेंड कीता सी, किन्नियां रिकमेंड करियां, किन्नियां रखियां, जो बाद दे विच ऐड कीतियां गईयां। USSR तो असीं ये वाली चीज़ है जो फॉलो जां अडोप्ट कीती सी, जो इहदे विच ऐड कीता सी स्वर्ण सिंह कमेटी दे कहण ते। आ चीज़ क्लीयर हो गई बच्चे थोनों। तो यदा करैक्ट आंसर की सीगा ऑप्शन ए, यदा बिल्कुल इत्थे राइट आंसर हो जाता। तो नैक्सट प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरैक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो बच्चे देखो मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया कि 36 तो लैके 51 तक जो भी आर्टिकल चलणगे वो सारे काहदे नाल रिलेटेड होणगे, DPSP दे नाल रिलेटेड होणगे। तो इन्नी गल तुसीं ध्यान च रखनी है। जदों ही DPSP तुहाडे माइंड दे विच स्ट्राइक करूगा दैन नाल दी नाल तुहाडे दिमाग दे विच हिट कर जाना चाहिए असा DPSP। दैन भाग काहदी गल करी गई है 4 दी। फिर नाल ही इहदे च आर्टिकल तुहानूं पता होने चाहिए भी 36 तो लैके 51 तक आउंदे आ। ते इहदे च एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भी है आर्टिकल 40, जिहदे च काहदी गल कीती गई सी पंचायती राज दी, मतलब पंचायतां वाला सिस्टम सीगा जो उहदे च पहलां ही गल कीती जा चुकी आ। इन्नी चीज़ तो तुहानूं नाल दी नाल एक इहदे च आउंदा आर्टिकल 44 दे विच, ठीक है, मैं तुहानूं अगे दसदा। तो ये 5-7 पॉइंट ने जिहड़े जदों ही तुसीं DPSP देख लिया, चाहे पढ़ोगे रिविजन करोगे जां किते भी देखदे हो, तो नाल दी नाल तुसीं ये चीज़ रिवाइज रिकॉल करन दी कोशिश करनी है तां जो तुहानूं ईजिली चीज़ां समझ आ सकन। तो हुण आपां गल करनी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दी। तो बच्चे देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे इत्थे आपां रखे है ना, ये पहलां पूछे जा चुके ने। देखो बच्चे हुण ये हुंदी है स्टेट की जिम्मेवारी, ठीक है, जिम्मेवारी की करनी हुंदी है कि इंटरनेशनल भी पीस रखना, मतलब कि नैशनल भी रखना, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी दे लई ये स्टेट लई कहा गया। तो किहड़े आर्टिकल च इहनूं किवें याद रख सकदे हो भी DPSP दे विच आपां देखिया भी किन्ने आर्टिकल ने, आपां कहा 36 तो लैके 51 तक ने, ठीक है। ये मतलब कि स्टेट की गल्लां हुंदियां ने कि स्टेट इन्हां नूं ध्यान दे विच रखूगी, ठीक है। तो दिशा निर्देश हुंदे इन्हां नूं
ਤਾਂ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 51ਵਾਂ ਲਾਸਟਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ DPSP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਜੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਰਟੀਕਲ 51। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 40 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ 74ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 40, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਤੇ ਇੱਕ 51 ਤੇ 50 ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ 48 ਵਾਲਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ 48 ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੋਪਸੋ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ DPSP ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in it is। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ, DPSP ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਪੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, DPSP ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ DPSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜੋ DPSP ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੋਬਲ ਫੀਚਰ। ਨੋਬਲ ਫੀਚਰ ਕਾਹਦਾ? ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨੋਬਲ ਫੀਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ DPSP, ਤੇ DPSP ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਗ 4, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ 36 ਤੋਂ 51। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੋਬਲ ਫੀਚਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਬਲ ਫੀਚਰ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? DPSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਾ? 1937 ਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਪੇਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ DPSP ਆ ਗਿਆ ਭਾਗ ਲਾ ਦੋਗੇ ਚੌਥਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਏ? ਇਹਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ? 1937 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੈਨ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਵਲ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ, ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਵਲ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਭਾਗ 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 7 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਗਿਆ, 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ DPSP ਆ ਗਿਆ। DPSP 'ਚ 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 12 ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 36, 12 ਤੇ 37 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 37। ਆਰਟੀਕਲ 37 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DPSP ਹੈ ਇਹ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ, ਜੋ DPSP ਹੈ ਨੋਟ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਰਟੀਕਲ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੋਸ਼ਲ, ਦੂਸਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 40 ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 43 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 43B ਜੋ 97ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਬੱਚੇ 43 ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 45 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ। 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ SC ST ਵੂਮਨ OBC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 48 49 50 51 ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ 3 ਭਾਗਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ DPSP 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹਜੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 1950 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੀ ਬਿਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਦਾ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਭਾਗ 15 ਆਹ ਭਾਗ ਹੈਗੀ ਆ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329A ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ 243K ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਹ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329A ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਆਹ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ K ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੈਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੇਜ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। MP ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ MLA ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ MLC ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 243 ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਬੱਚੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ 243 ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਕੰਬਾਈਨਡ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੋਥ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੋਥ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਵੋਟਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆ, 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕ ਹੈ। 3-4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।